أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ ہود کے دوسرے رکوع کی یہ 8 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 17 سے اور اس سلسلے کا اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 24 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے جو ایک صلاحیت رکھی ہے حق شناسی کی، سچائی کو پہچاننے کی، نیکی کو قبول کرنے کی، اس صلاحیت کی جانب غیر معمولی عجیب و غریب انداز میں اشارہ فرمایا اور انشاءاللہ اس صلاحیت کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن مجید کے کیا اشارے ہیں، اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، ابھی آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت رکھی جائے گی. لیکن اس کا تذکرہ جو شروع ہوا اس انداز میں کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد نبیوں اور رسولوں کے ساتھ رہی اور حق و باطل کی کشمکش میں جب نبیوں اور رسولوں نے دین پیش کیا تو جو سچائی، جو حق انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوتا تھا اس کی مخالفت میں جم غفیر کھڑا ہو جاتا تھا، ایک بھیڑ کھڑی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے سیدھے سادے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے شاید یہ نہیں چل پائے گی، جو دین پیش کیا جا رہا ہے شاید اس کو کامیابی نہیں ملے گی،
لیکن اللہ تعالی اپنی تائید سے، اپنی مدد سے بالآخر اس دین کو غالب لایا کرتا تھا. یہ حقیقت ہے. حق کی تائید، سچائی کی تائید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. اس پر ایمان والوں کو منشرح ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے. اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، نازل ہو رہا ہے، اس کی تم مخالفت کر رہے ہو تو سمجھ لو کس چیز کی مخالفت کر رہے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کلام کو محمد نے خود اپنی جانب سے تیار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے لمبے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دو. دوسرے مرحلے میں یعنی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم پورا کا پورا قرآن مجید نہیں پیش کر سکتے ہو تو 10 سورتوں کو پیش کر دو. اور تیسرے مرحلے میں یہ سورت سورہ ہود ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکی سورت ہے. دوسرے مرحلے میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت، ایک ہی سورت پیش کرنے کا مطالبہ کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ منہ، اگر تم کو شبہ ہے ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر نازل کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو ایک سورت تم بھی بنا لو، ایک سورت تم بھی پیش کر دو. اور میں آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھ چکا کہ عرب بہت ہی صاحب لسان تھے، زبان پر بڑی قدرت تھی، بڑے قصیدے کہتے تھے. آج تک ان کے قصیدے ماسٹر پیس بنے ہوئے ہیں، اور ایام جاہلیت کی شاعری آج تک پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں سے لے کے مدرسوں میں، بڑے زور آور شہسوار کلام کے، لیکن جواب نہیں بن پڑا. اور عالم یہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جواب دینے کی کوشش نہیں کی گئی. اگرچہ کہ کچھ سازشیں ہوئی ہیں، مثلا گزشتہ چند سالوں میں انٹرنیٹ پر سورۃ الفرقان کے نام پہ الفرقان کے نام سے کچھ چیزیں داخل کی گئی، لیکن عربی داں جانتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہے. اور عجیب و غریب حقیقت یہ ہے کہ اس بنانے والے نے مدد قرآن اور حدیث ہی سے لی. چنانچہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر ان ارشادات کو رکھا جو ارشادات طہارت، استنجا وغیرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو لے کر اس طرح سیٹ کرنے کی کوشش کیا جیسے لوگوں کو شبہ ہو کہ یہ قرآن مجید ہے. لیکن بہرحال اس کو آپ جواب نہیں قرار دے سکتے، جواب نہیں قرار دے سکتے. وہ تو ایک طرح سے تحریف کلام کی کوشش ہے. جواب آج تک لوگوں نے نہیں دیا قرآن مجید کا، اور ضرورت تھی جواب کی، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. ضرورت کے باوجود جواب نہ دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کا جواب دے سکے. اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں کو ایسے ہی بیدار کر رہا ہے، انسانوں سے خطاب اس کا ایسے ہی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہے اور اس کے نیچے چنگاریاں ہیں. جب ان چنگاریوں کو کھنگالا جائے گا اور چھان بین کے بعد ان کو اوپر نکالا جائے گا تو پھر اس سے ایک روشنی، اس سے ایک عمل کا شعلہ اور اس سے زندگی کی حرارت پیدا ہوگی. یہ کیا ہے چنگاری جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں؟ دراصل ہمارے اور آپ کے ساروں کے مزاجوں میں، ہماری اور آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حق پسندی رکھی ہے، سچائی کو پسند کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے معروف فرمایا. جو اسلام کا کانسیپٹ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری طبیعتوں میں حق کو پہچاننے کا جو مزاج ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معروف فرمایا. معروف کے کیا معنی ہے؟ عرفہ معنی جاننا. معروف وہ بات جو جان لی گئی، جو ریکگنائز کر لی گئی، وہ بات جو پہچان لی گئی.
हर अच्छी बात को कुरान मजीद ने मारूफ कहा। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक मारूफ, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक मारूफ, सच बोलना मारूफ, बेहयाई को पसंद न करना, बाहया होना मारूफ। हर अच्छी बात को आप लिस्ट बना लीजिए, जितनी अच्छी बातें हैं सारी अच्छी बातों को कुरान पाक ने मारूफ करार दिया। इसके माने ये वो बातें हैं जो इंसान अपने अंदर, जो इंसान अपने मिजाज और अपनी फितरत में उसकी मारिफत रखता है, उसको पसंद करता है, उस पर अमल करने की ख्वाहिश रखता है। अभी अलग बात है हालात की राख इतनी जमा हो गई कि वो चिंगारी दबी हुई है। यह है इस्लाम का तसव्वुर। और इसके बिल्कुल मुकाबिल जो ईसाइयत ने तसव्वुर पेश किया वो ये कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर गुनाहगार है, फितरी तौर पर गुनाहगार है। और फितरी तौर पर गुनाहगार होने की उनके पास जो सबसे बड़ी दलील है वह हजरत आदम और हजरत हवा का वो अमल जिसमें उन्होंने गेहूं को चखा था या जो भी दरख्त था उसको चखा था, और फिर उसके बाद वो जन्नत से सफर करते हुए दुनिया चले आए। लिहाजा इंसान अपने नेचर में गुनाहगार है। अब जब अपने नेचर में गुनाहगार है तो कैसे जन्नत में जाएगा? गुनाहों के साथ तो जन्नत में जा नहीं सकता। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से बैप्टिज्म करे तो वो पाक होगा, जन्नत में जाने के काबिल होगा। ये उनके अकीदे का खुलासा है। और मौजूदा दौर में लोगों ने अजीब व गरीब नजरिया ईजाद किया और उन्होंने कहा कि इंसान दरअसल मसनवी हालात की वजह से, सोसाइटी की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, आसपास के हालात की वजह से ये भलाइयों की बात करता है, वरना भलाई वलाई कोई चीज नहीं है। जैसे शेर के पास, बंदर के पास, बिल्ली के पास, कुत्ते के पास, गधे के पास झूठ और सच कोई चीज नहीं है, किसी की खिदमत करना न करना कोई चीज नहीं है, माँ बाप कोई चीज नहीं है, भाई बहन की तफरीक कोई चीज नहीं है। ऐसे ही है असल इंसान। मगर सोसाइटी ने, लोगों ने, ममलकतों ने, कानून ने, लिटरेचर ने इंसान के अंदर ये सारे तकल्लुफात पैदा कर दिए जिसकी वजह से वो सारी बातें करता है। नौजुबिल्लाह। ये भी ऐसे चंद शैतान फितरत इंसान है जो इस तरह की बात भी लिखते हैं, बोलते हैं और उसके लिए तशहीर करते हैं, उसके लिए मरते हैं, गढ़ते हैं, और उनके लिए कुछ अड्डे हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। आलम ये हो गया कि इस वक्त इंसानी सोसाइटी की मिसाल ऐसी हो गई कि जिस्म के बाद हिस्से ऐसे हैं जिसमें कैंसर भरा जा रहा है, जिसमें सरतान भरा जा रहा है, जिस्म को सड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है ये भी एक चीज है, ये भी जरसूमें हैं जिनको पलना चाहिए, दुनिया में बाकी रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनको जिस्म से निकाल के क्यों फेंकना चाहते हो? तो ऐसे ही कुछ इंसान हैं जो वो बातें करते हैं जिन बातों के पीछे कोई न सिर्फ ये कि हकीकत नहीं है बल्कि शायद इब्लीस भी सुने तो शर्मा जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत को बयान फरमाया है, कई मकामात पर बयान फरमाया, अल्फाज वो इस्तेमाल किए गए हैं जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में नेकियों की मोहब्बत रखी है, इंसान के अंदर नेकियों की मोहब्बत है। ऊपर अलबत्ता खारिजी हालात की वजह से वो बुराइयों का आदी और खूगर हो जाता है। इस हकीकत को ज़हन में रखने के बाद आप इस आयत की तशरीह देखें। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामा व रहमा, कि वो शख्स जो काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, मैं इसका तर्जुमा एक खास तर्जुमा कर रहा हूँ, अगरचे के मुफस्सिरीन के अल्फाज बहुत सारे हैं और उन्होंने कई लफ्जों से इन बय्यिना की तशरीह करने की कोशिश की। बय्यिना से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लिया, शाहिदुन से उन्होंने कुरान मजीद मुराद लिया। बाद मुफस्सिरीन ने बय्यिना से मुराद कुरान मजीद मुराद लिया, शाहिद से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद लिया। जब वो बय्यिना से मुराद कुरान मजीद लेंगे और शाहिद से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेंगे तो उनका तर्जुमा ये होगा कि क्या वो शख्स जिसके पास अल्लाह ताला की जानिब से कलाम पहुंच गया और जिब्राइल है जो शहादत दे रहे हैं, कलाम लेकर आ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो गवाह हैं। और इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी गवाह थी। ये वो तर्जुमा करेंगे। और जो
बैयिना से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद ले रहे हैं, वो यूं तर्जुमा करेंगे कि वो शख्स जिसके पास नबी व रसूल पहुंच चुके और फिर उसके साथ साथ एक गवाह भी है, वो गवाह कुरान पाक है, और इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब गवाह थी, तौरात गवाह थी, ये वो तर्जुमा करेंगे। लेकिन इससे कदर मुख्तलिफ जो मुफस्सिरीन की बात मेरे दिल को लगती है, उसका मफहूम ये है अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, कि वो शख्स जिसके दिल में नेकियों की मोहब्बत, जिसके दिल में नूर हक है, जिसके दिल में सच्चाई को पहचानने की सलाहियत है, जिसका ज़मीर है, जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है, जो वो ज़मीर जो फैसला करता है क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उसके साथ साथ एक गवाह भी है जो इस्लाम की शक्ल में, अल्लाह की किताब की शक्ल में, अल्लाह के रसूल की शक्ल में उसके पास पहुंच जाए। देखिए हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि हम सच्चाई को पहचाने, अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर जो सलाहियत वदियत फरमाई रख दी है कि वो खैर की तरफ लपके, भलाई को पहचाने, भलाई को इख्तियार करे, ज़मीर जिसको आप कहते हैं, नेकियों की मोहब्बत जिसको आप कहते हैं, ये इस सलाहियत पर मोहर लगाने वाली चीज, वैलिड करने वाली चीज, हाँ वाकया ये है कि ये नेकियां हैं, वाकया ये है कि ये भलाई है, वाकया ये है कि ये अच्छाई है, ये वैलिड करने वाली चीज, रिकॉग्नाइज करने वाली चीज, ये अल्लाह ताला का दीन है, ये कुरान मजीद है, रसूल की शख्सियत है कि अब हमको इत्मीनान हो गया कि जिस चीज को हम भी नेकी समझ रहे थे, जिस चीज को हमारा मिजाज खुद कह रहा था ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने भी डिक्लेयर किया है, उसके रसूल ने भी डिक्लेयर किया है, उसके दीन में भी उसको बता दिया गया है कि नेकी है, तो लाजमी बात है इसके बाद किस कदर इत्मीनान हासिल हो जाएगा आप सोचिए। पूरे इत्मीनान के साथ, मुकम्मल इंशराह के साथ फिर अमल करना नेकियों पर इंसान के लिए मुमकिन हो जाएगा। लिहाजा इरशाद फरमाया फमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, कि अल्लाह ताला ने खुद तुमको एक कॉन्शियस दिया है, एक ज़मीर इनायत फरमाया है, एक एहसास इनायत फरमाया है जो फैसला करता है, बताता है, और वो उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यूं फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। देखो तक़वा क्या है और गैर तक़वा बुराई क्या है, ये हमने शऊर तुमको दे दिया है, ये शऊर हमने तुमको दे दिया है, तुम्हारे अंदर हमने ये सलाहियत रख दी है कि तुम पहचान सको कि तक़वा क्या है, नेकी क्या है। और बाज़ उलमाए इस्लाम तो इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अगर कुरान मजीद भी नाजिल ना हो तो इंसान जिम्मेदार था नेकियों पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह ने खुद उसके अंदर शऊर रखा है। लेकिन दीगर उलमा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर की सलाहियत पर अल्लाह ताला फरमाने वाला नहीं है, जब तक के अल्लाह का रसूल और उसका कलाम या उसका दीन नाजिल ना हो जाए। अल्लाह का दीन हुज्जत है, और अल्लाह का दीन आ जाने के बाद अगर इंसान अमल ना करे तब पकड़ है, वरना तो खुद इंसान के अंदर है शऊर, इंसान के अंदर सलाहियत है कि वो अच्छाई को पहचान ले, अच्छाई को पसंद करे। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आला बय्यिनतिन, बय्यिना के असल माने तो दलील के हैं, प्रूफ के हैं और हुज्जत के हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया देखो तुम्हारे पास पहले से एक बुरहान है, पहले से एक दलील है, पहले से एक प्रूफ है कि नेकी क्या है बुराई क्या है, तुम समझ लो। तुम्हारा खुद दिल है जो फैसला करता है, और यही वो दिल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे इस्तफ्ती क़ल्बक, बहुत परेशान न हो, दिल से फतवा लो। तुम्हारा ज़मीर गवाही दे रहा है कि नहीं गवाही दे रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ नेक है नहीं है। बड़े फतवा लेते चले जाते हैं और कोशिश करते हैं फतवा वहां से ले जहां मतलब की बात हो। इसके माने ये कि दिल को मुर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल खुद समझ रहा है, इंसान खुद समझ रहा है कि ये मैं जितनी तदबीरें कर रहा हूँ, ये हीले कर रहा हूँ, ये अमल न करने के लिए कर रहा हूँ। लिहाजा एक जगह गए दारुल इफ्ता, वहां से फतवा लिया तो वहां पे मालूम वहां नाजायज है। अब दूसरी जगह गए, वहां कोशिश की, उन्होंने भी कहा नाजायज है। तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह जरा मुफ्ती साहब समझने से चूक कर गए और उन्होंने कहा जायज है, कहा फतवा मिल गया, मैं कर सकता हूँ। अब ये फतवा क्या है? फतवा दरअसल ऐसे ही है जैसे कि कोर्ट में आप अपना केस पेश करते हैं, जज आपका केस समझकर सही फैसला कर दे या जजमेंट में गलती कर दे। जजमेंट में गलतियां होती है कि नहीं होती?
इसीलिए तो हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में गलती हो गई तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्शन कर दे, सही कर दे। तो ऐसे ही फतवे में भी गलती हो सकती है। फतवे के माने ये होते हैं कि मैंने मेरे हालात लिखकर पेश किए, इन हालात में शरीयत क्या कहती है। मुफ्ती साहब समझने में गलती कर गए, गलत फतवा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिंगल बेंच पे फतवा लेना ही नहीं चाहिए, फुल बेंच का फतवा लेना चाहिए। कम से कम 3 मुफ्ती होने चाहिए जो मिल के फतवा दे दारुल इफ्ता से। वरना होता ही ये है कि हमारे जज्बात के और कभी कभी जल्दबाजी में, कभी कभी जज्बात में, कभी कभी जल्दबाजी में मुफ्ती साहब ऐसा फतवा देते हैं जो बाद में चलकर वो मीडिया का मौजू बन जाता है, परेशानियों का मौजू बन जाता है। सोच समझकर गौर फिक्र करते हुए अगर दारुल इफ्ता कई लोग मिलकर फैसला करेंगे तो गलतियों का इम्कान कम से कमतर हो जाएगा। खैर, एक दूसरी बात है, क्योंकि फतवे के सिलसिले में बहुत से जहनों में गलत फहमी रहती है, फतवे अलग अलग क्यों हो जाते हैं, तो उसकी वजह 2 होती है। एक तो आपने केस कैसे पेश किया, आपने केस कैसे पेश किया। मुफ्ती साहब तो मुफ्ती साहब, अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम के सामने केस कैसे पेश किया गया, वो बहुत अहम बात बनी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने मामला पेश किया, 99 बकरी वाले ने चबज़बानी के साथ, और वो एक बकरी का मसला मिला दी जाए न मिला दी जाए, उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को समझने में दिक्कत पेश आई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने खेत को बकरियां चर गई थी, मसला पेश किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जजमेंट किया, फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इख्तिलाफ किया, कहा कि वालिद मोहतरम आप फैसला ऐसा न कीजिए, आप फैसला यूं कीजिए। तफसील इंशाअल्लाह सूरतुल क़सस वगैरह में आएगी, सूरह साफ़ात वगैरह में। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ऐसी इरशाद फरमा दी, इतनी उसूली बात है, और यही वो उसूली बात है जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस सही में कि लोग मेरे पास आते हैं, चर्ब ज़बानी के जरिए से कभी कभी उल्टा सीधा केस पेश कर देते हैं और मुझसे फैसला करवा लेते हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर मैं तुम्हारे हक में किसी नाजायज चीज का फैसला तुम्हारी चर्ब ज़बानी की वजह से कर दूं तो वो चीज हलाल नहीं है। नबी और रसूल फैसला, और आखिरी रसूल का फैसला आप सोचिए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला, वो तो दीन है, वो तो शरीयत है। लेकिन क्या खुल के फरमाया कि अगर चर्ब-ज़बानी के जरिए से किसी नाजायज चीज के सिलसिले में मुझसे फैसला करवा लो तो याद रखो वो तुम्हारे हक में जायज नहीं है, बल्कि मैं आग का टुकड़ा तुम्हारे सिलसिले में दे रहा हूँ, जहन्नम का एक हिस्सा तुम्हारे लिए मुकद्दर कर रहा हूँ। लिहाजा नाजायज चीज को जायज बनाने की कोशिश न करो। दिल ज़मीर गवाही दे कि मैं हक कर रहा हूँ कि नहीं, सच्चाई कर रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा हक बनता है कि नहीं, ये चीज जिसका मैं मुतालबा कर रहा हूँ या चीज जिस चीज पर मैं अमल करने जा रहा हूँ ये वाक़अतन नेकी भलाई है कि नहीं, दिल फैसला करे, दिल खुद कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बुराई वो है जिसपे दिल तुम्हारा बेचैन हो जाए, परेशानी हो जाए, करवटें बदलते रह जाओ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। नेकी है जिसपे दिल मुतमईन हो जाए, मुनशरह हो जाए, और इंसान को ऐसे लगे कि मैंने ये काम ऐसा किया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके जरिए से मेरी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला मुझे इसके जरिए से जन्नत में दाखिल फरमाए। ये है अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, और उस नेकी पर गवाही देने वाली चीज वो अल्लाह का दीन है, जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह के रसूल का उसवा है, जो ज़मीर के साथ साथ चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने इतना फजल फरमाया इंसान पर कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक रोशनी इनायत फरमाई, शऊर इनायत फरमाया, हक व बातिल में फर्क करने का अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मलका रखा, सलाहियत रखी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया कि तुम्हारी अपनी सलाहियत तुम्हारी रहनुमाई कर ले, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, हम हमेशा हमेशा हिदायतें भेजते रहेंगे, रहनुमाई भेजते रहेंगे। फमन इत्तबा हुदाया, जो मेरी हिदायतों की पैरवी करेगा, इरशाद फरमाया, ला यदिल्लु वला यशका, ना वो दुनिया में गुमराह होगा ना आखिरत में परेशान होगा। लिहाजा अल्लाह ताला का दूसरा करम है, दूसरा इतना बड़ा फजल है कि उसने हमारी रहनुमाई फरमाई नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, अपनी किताबों के जरिए से। फिर अल्लाह ताला ने हम पर
اور ایک کرم فرمایا کہ دین پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی کہ پورے اخلاص کے ساتھ، وہ پوری گریہداری کے ساتھ، پوری محبتوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں، گھر گھر پہنچ کے بات بتاتے رہتے ہیں، ہر طرح سے بات انسان تک پہنچ رہی ہے، حجت پوری کی جا رہی ہے۔ 3 اللہ تعالیٰ نے حجتیں پوری کی، اور 3 چیزوں کو جب نظر انداز کرتا ہے انسان، 3 لیولز کو جب نظر انداز کرتا ہے، تب وہ جہنم کے راستے پر پہنچتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسی طرح وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ، اسی طرح تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی امام ورحمتن، وہ امام یعنی رہنمائی کرنے والی، ورحمتن یعنی اللہ کی مہربانی تھی۔ یہ اس کی تشریح بڑی آسان ہے، جو اللہ کی کتاب کو امام مان لے، رہبر مان لے، جو اللہ کی کتاب کو رہنمائی کرنے والا مان لے، جو اللہ کی کتاب کو گائیڈ لائن سمجھ لے، وہ اس کے لیے وہ کتاب پھر کیا ہو جاتی ہے؟ رحمتن، پھر وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، جنت میں جانے کا ذریعہ، اللہ کی رحمتوں کی بارش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب کو رہنما نہ مانے، رہبر نہ مانے، تو پھر لازمی بات ہے کتاب اس کے لیے حجت ہو جاتی ہے، کتاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خلاف گواہی دینے والی بن جاتی ہے۔ اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ایسے ظالموں کو تو خسارہ ہی خسارہ، مصیبت ہی مصیبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بہت سارے لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو بھی مختلف گروپس میں، مختلف حزب، جماعتوں کو کہتے ہیں، حزب گروپ کو کہتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، مختلف گروپس میں سے، مختلف جماعتوں مذہبوں میں سے جو بھی اس کتاب کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آگ ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی، آگ میں اس کو جانا ہوگا، چاہے وہ مشرکوں کا گروپ ہو، اہل کتاب کا گروپ ہو، چاہے وہ عربوں کا گروپ ہو، چاہے وہ عجمیوں کا گروپ ہو، سارے انسانی طبقوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جہاں جہاں اللہ کی کتاب پہنچ جائے گی اور لوگ اس کو جہاں جہاں نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، یہ ایک ایسا حق ہے جس کے سلسلے میں تم شک میں نہ رہو، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کیونکہ یہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ واقف نہیں ہیں، ایمان نہیں قبول کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ راکھ کے نیچے دبی ہوئی وہ چنگاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا ہے اسلام، بھڑک گئی چنگاری، شعلہ بن گئی، ضمیر جاگ اٹھا اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ ایک ہی مرتبہ میں یہ حقیقت حضرت عثمان کے سامنے آئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے آئی، فوراً انہوں نے قبول کر لیا، دیر ہی نہیں لگی۔ یہی حقیقت حضرت بلال کے سامنے آ رہی ہے، کوئی حضرت بلال سے نہیں کہہ رہا اسلام یہ ہے، توحید یہ ہے، نبوت یہ ہے، آخرت یہ ہے، رسالت یہ ہے، کوئی کھڑے ہو کر حضرت بلال کے سامنے تقریر نہیں کی، بلکہ ان کے آقا نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو یہ عمار ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے پر برساؤ کوڑے برساؤ، مارو، تم میرے نوکر ہو، میرے غلام ہو۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس جرم میں تم کو یہ پٹائی کی جا رہی؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت بلال نے کہا اس بنیاد پر تو نہیں ماروں گا، میرا دل اس کلمے کو پہچان رہا ہے، میرے دل میں جیسے کہ اس کلمے کے سلسلے میں ایک محبت ہے، ایک انس ہے، میں مانوس ہو رہا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن جس دن موقع ملا، پہلا موقع ملا، جیسے ہی سنا تو کہا میرا دل پہچان رہا ہے، میرا دل مان رہا ہے اس کو، میرے ضمیر میں یہ آواز ہے جیسے میرے دل سے یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ اوس اور خزرج کے لوگ چھپ کر مکہ مکرمہ آئے، جب ان کو اطلاع ملی کہ مکے میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہوئے ہیں، وہ دعوت پیش کر رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کلام سنا، پہلی مرتبہ سنا، کہا انہوں نے کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے،
मक्के में लोग आपको सता रहे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बात कह रहे हो समझ रहे हो? बल्कि उनमें से खुद एक साहब उठ के खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं कि जो कलेमा तुम पढ़ रहे हो समझ रहे हो? इसके माने सारे अरब से जंग बोल ले रहे हो, तुमको सर से कफन बांध कर निकलना पड़ेगा घरों से। तो उन सहाबा ने कहा, दिल हमारा पहचान रहा है, दिल की आवाज है ये, हम इसको पढ़ेंगे जरूर इस कलमे को, चाहे हम सारे अरबों से जंग करने पे मजबूर क्यों ना हो जाए, हम करेंगे इस्लाम कबूल। पहली आवाज में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। क्यों? इसलिए कि दिल पहचान रहे थे, दिल पहचान रहे थे। लेकिन जो जिन दिलों का आलम ये कि इतना राख का ढेर और आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी है, तो लाजमी बात है उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं उस राख के ढेर से? वहां कहाँ ये कलाम पाक जगह बना सकता है? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। तो लिहाजा उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, जालिम तरीन लोग हैं। और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो झूठ की निस्बत अल्लाह की जानिब करे। उलाइका युरदूना अला रब्बिहिम, वो पेश किए जाएंगे परवरदिगार के सामने। व यक़ूलुल अशहादु, और उस वक्त जो गवाह होंगे वो ये कहेंगे, हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम। गवाह, यहाँ पर गवाह की तशरीह भी 3 लफ्जों से की गई, लेकिन तीनों के तीनों लफ्ज पूरा मफ़हूम अदा करते हैं। अशहाद गवाह, शहीद की जमा। अशहाद से मुराद गवाह जो लिए गए हैं, तो उसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। वो कहेंगे क़यामत के दिन, क्या कहेंगे? हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, परवरदिगार यही वो लोग हैं जो झुटलाते थे, आपके कलाम को झुटलाते थे, आपके दीन को झुटलाते थे, कबूल नहीं करते थे। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, अल अशहाद से मुराद मलाइका है, फरिश्ते हैं। वो कहेंगे क़यामत के दिन गवाही देंगे, नाम आमाल पेश करेंगे और ये कहेंगे कि परवरदिगार ये झुटलाते थे, हमारे पास इनका रिकॉर्ड मौजूद है। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा अशहाद से मुराद मुबल्लिगीन है, जो दीन की खिदमत करते थे, दीन पहुंचाया करते थे। वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह ये लोग झुटलाया करते थे, ये लोग कबूल नहीं करते थे। मगर तीनों तशरीहात को देख लीजिए आप, तीनों तशरीहात 3 किरणें हैं जो एक ही सूरज से निकल रही हैं, तीनों में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। मफहूम ये है कि अल्लाह का दीन जब पहुंचाया जाए तो दीन का जो इनकार करेगा, पहुंचाने वाला गवाही देगा। हजरत जिब्राइल ने पहुंचाया फरिश्तों की शक्ल में अल्लाह के रसूलों तक, और उसके बाद उन्होंने हालात देखे, फरिश्ते भी गवाही देंगे। रसूलों का रिएक्शन हुआ दावत का, उन्होंने इस्लाम पेश किया और उसके रद्द अमल में लोगों ने कबूल किया, कबूल करने वालों ने, और बड़ी तादाद ने मुखालिफतें की, वो गवाही देंगे अपने मुखालिफिन की। और वो मुबल्लिगीन जो अल्लाह का दीन पहुंचाते हैं, वो उनको जब झुटलाया गया, उनकी बात नहीं कबूल की गई, तो वो गवाही देंगे, सभी मिलके गवाही देंगे क़यामत के दिन। और ये कहेंगे कि हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये अपने रब की जानिब झूठ की निस्बत करते थे, रब को झुटलाते थे, उसके कलाम को झुटलाते थे। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। कान खोल कर सुन लो, जालिमों पर अल्लाह ताला की लानत होगी। जालिम कौन है, यहाँ तशरीह कर दी गई। जालिम से मुराद यहाँ वो लोग नहीं है जो किसी को चपत मार दें, थोड़ा बहुत गुस्से का इजहार कर दें, का नहीं। यहाँ खास इस्तिलाह के तौर पर लफ्ज़ जालिम इस्तेमाल किया गया और ये इरशाद फरमाया अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, देखो आगाह रहो, अल्लाह की लानत होगी जालिमों पर। ये जालिम वो है, नंबर 1 अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह से रोकते हैं, अल्लाह ताला का रास्ता इख्तियार करने से रोकते हैं। अब ये एक ऐसी तशरीह है कि इस पे गौर कर लीजिए। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है मक्के के वो मुशरिकीन जो इस्लाम कबूल करने से लोगों को रोकते थे, माने बनते थे, रुकावट बनते थे। वाक़या है वो तो थे ही सबसे बड़े जालिम, वो तो कर ही रहे थे, रसूल तक किसी को नहीं पहुंच दे रहे थे, मुखालिफतें कर रहे थे, गलत प्रोपेगेंडे कर रहे थे, तो तय है। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने जो दूसरी सिफत बयान की उसको भी आप ज़हन में रखिए, वयबगूनहा इवजा, और अल्लाह के दीन में, उसकी शरीयत में, उसके कलाम में वो कमी को तलाश करते थे, फॉल्ट को तलाश करते हैं, नक्स को तलाश करते हैं, खलल को तलाश करते हैं। यबगूनहा इवजा,
कहीं से कोई क्रिटिसाइज कर सके, कोई नुक्ता ऐसा निकाल सके जिस नुक्ते के जरिए से कह सकें देखो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तारीखी गलती है, या ये कह सके शरई तौर पर ये बात काबिल अमल नहीं, कहीं से कोई ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। और नंबर 3 वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून, और वह आखिरत के सिलसिले में बिल्कुल मुनकिर, खाली ज़हन, कोई आखिरत का एतराफ नहीं, आखिरत का कोई ईमान नहीं। ये 3 सिफात अल्लाह ताला ने जालिम की बतलाए हैं। लाज़मी बात है, जैसे अभी मैंने आपकी खिदमत में बात रखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सबसे बड़े जालिम थे वो तो ये करते ही थे, लेकिन कुरान पाक का जो अंदाज है, अल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार इस्तेमाल फरमाया है और अल्लाह ताला की जो सुन्नत रही है वो ये कि अफराद को मुतय्यन नहीं किया जाता, अफराद तो कोई हैसियत ही नहीं रहते, सिफात की बहस होती है, सिफात की। और इससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये बात रख चुका हूँ कई बार कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक के सिलसिले में बात इरशाद फरमाई, देखो मुनाफिकीन की ये सिफात हैं, अगर ये सिफात तुम्हारे अंदर है तो इसके माने निफाक की सिफत है। और 4 सिफतों का तस्करा फरमाया, और ये इरशाद फरमाया देखो मुनाफिक की पहली सिफत तो ये है कि जब भी थोड़ा बहुत उससे झगड़ा हो जाए, इज़ा खासम फजरा, गालियां बकना शुरू कर दे, 25% निफाक ये है। इरशाद फरमाया कि जब तुम अमानत रखो उसके पास तो अमानत में खयानत करे, और 25%। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादा तोड़ दे, और 25% हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बात करे तो बात में झूठ की आमेजिश कर दे, झूठ को मिला दे, कोई इत्तला इंफॉर्मेशन उसकी सच्ची ना हो, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ हो। तो अब अगर किसी शख्स के अंदर ये इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये चारों है, ये चारों अगर सिफात है, बुराइयां किसी के अंदर है तो उसके माने इसके 100% उसके अंदर निफाक है। और अगर 3 है तो 75%, 2 है तो 50%, 1 है तो 25%। मालूम यह हुआ सिफात होती हैं, आदतें होती हैं। जालिम की अल्लाह ताला ने यहाँ पे 3 सिफात बयान फरमाई। नंबर 1 ये कि वो अल्लाह के दीन से रोकने का जरिया बने, अल्लाह के दीन पर अमल न करने दे। नंबर 2 ये कि अल्लाह के दीन में ऐब तलाश करे। नंबर 3 ये कि आखिरत से गाफिल, खाली व ज़हन। अब जिसके अंदर ये तीनों में से जितनी सिफत है, आदत है, जितनी बुराई है, उतने नंबर खुद इंसान अपना मुहासबा करके दे ले। अगर आखिरत से वो गाफिल है, आखिरत के बारे में गौर ही नहीं करता, ज़हन बिल्कुल खाली है, कभी वो आखिरत को अपना मतबे नजर नहीं बनाता अपनी सरगर्मियों में, तो इसके माने ये कि 33% तकरीबन जुल्म उसके अंदर आ चुका है। ऐसे ही अगर वो अल्लाह के दीन में ऐब तलाश करता है, नौज़ु बिल्लाह शरीयत पर रकीक हमले करता है, किताब सुन्नत के सिलसिले में बेइत्मीनानी का इज़हार करता है, और 33% आ गया उसके अंदर। और अगर वो लोगों को रोकता है, क्या बार बार नमाज के लिए जाते हो, क्या इसको सुन्नत समझ के अमल करते हो, क्या उस पर अमल करते हो, क्या ये करते हो, क्या वो करते हो, बड़े की हैसियत से, भाई की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से, तो इसके माने ये कि उसके अंदर तीसरी सिफत भी है। और जब पूरा वो जालिम करार पाएगा तो अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, ऐसा जबरदस्त सजा होगा जो दुगना कर दिया जाएगा, घाटे में रहेंगे। अंजाम में बद क्या होगा उसका तज़किरा आगे की आयत में आ रहा है। लिहाजा ये तीनों चीजों से इंसान को बचने की कोशिश करना चाहिए। एक तो ये कि हम अपने सिलसिले में ये तहैया कर लें कि हम दीन के सिलसिले में फितना नहीं बनेंगे, दीन के सिलसिले में रुकावट नहीं बनेंगे, दीनी कामों के सिलसिले में रुकावट नहीं बनेंगे, दीन पर अमल करने के सिलसिले में हम रुकावट नहीं बनेंगे। गलती कोताही कुछ हो रही है तो कोताही होती रहे, एतराफ होता रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम होता रहे, अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। लेकिन अगर इंसान दीन के सिलसिले में रुकावट बनता है तो फिर अल्लाह ताला तौफीक के दरवाजे इसके लिए बंद कर देता है, फिर बेहिदायत हो जाता है, वो तौफीक से महरूम उठाया जाता है, मरता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गुनाहों की जो सजाएं हैं वो असलन आखिरत में होने वाली है, लेकिन कुछ कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजाओं का आगाज दुनिया में हो जाता है। चुनाचे इशारा दिया गया है जज़ाउल आमाल में
کہ اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے تو دنیا میں بے برکتی انسان دیکھ لیتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی اشارہ ملتا ہے کتاب و سنت میں کہ اگر دین کے سلسلے میں انسان رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ آغاز فرما دیتا ہے، آزمائشیں دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا نمبر 1، کبھی بھی دین کے سلسلے میں ہم رکاوٹ نہ بنے۔ کچھ کوتاہیاں ہمارے اندر ہوں گی، ہم کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، سنتیں نہیں ادا کر پا رہے ہوں گے، اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہدایت کی راہیں کھول دے گا، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے پھر غلط مشورے دینا، ماحول بنانا اور اس کے لیے مجبور کرنا، اپنی شخصیت کا اثر ڈالنے کی کوشش کرنا، عہدیدار ہے تو ماں باپ میں سے ہے، گھر کے بڑے ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ہے تو اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرنا اور روکنا، یہ عادت ہرگز ہمارے اندر نہ آئے، ہرگز ہمارے اندر نہ آئے۔ اور آج کل کا تو دور اتنا گیا گزرا ہے کہ کبھی کبھی والدین شکایت کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہم کیا شکایت کر رہے ہیں، وہ بھی مولوی صاحب سے۔ کبھی کبھی والدین بھولے پن میں، اس سے زیادہ کیا کہوں میں، مولویوں سے وہ شکایت کر دیتے ہیں جو شکایت کر کے تو یعنی ان کو شرمانا چاہیے، جو گناہگاروں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں مولانا صبح شام برابر مسجد جا رہا، مسجد نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نماز کی اتنی پابندی ہے مولانا، کچھ بھی بولو نہیں سنے گا، اذان ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ اس کو آپ شکایت سمجھ رہے ہیں، اس کی برائی سمجھ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار ہوئی بھاگ رہا ہے مسجد کی جانب، جنت کی جانب، اس کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کو کدھر ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں، اپنے ماحول کی کیا تربیت ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم غور کریں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین میں عیب بھی نکالنے لگتے ہیں اس کے لیے لوگ دین میں عیب نکالنے لگتے ہیں، شریعت میں عیب نکالنے لگتے ہیں، اور وہ باتیں کر جاتے ہیں جس کو سن کے حیرت ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کیسے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت سے غافل ہے، دنیا مطمع نظر ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم کو مل جائے، بس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا عہدہ مل جائے، دولت مل جائے، گھر مل جائے، کامیابی مل جائے۔ اگر آخرت مطمع نظر ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہ پیدا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ گروپ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور شریعت میں دین میں عیب نکالتا ہے، آخرت سے محروم، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں قائم نہیں ہو سکے گا؟ کان کھول کر سن لے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ اللہ کو زمین پر مجبور کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا نظام قائم کر رہے گا۔ اولئک لم یکونوا معجزین، وہ عاجز نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کسی کو زمین پہ۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ سے ہٹ کر ان کا کوئی حمایتی نہیں، کام بنانے والا نہیں۔ وہ غلط لوگوں کو، غلط چیزوں کو، غلط نظریات کو وہ حمایتی بنا رہے ہیں، اصل حمایتی کام بنانے والا وہ تو بس اللہ تعالیٰ ہے۔ یضاعف لهم العذاب، قیامت کے دن ان کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا۔ خود بھی نہ عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سنتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ یہ کھانے کے لیے اور دنیا گزارنے کے لیے سننا، یہ سننا تو بکرے کا بھی ہے، بیل کا بھی ہے، یہ تو جانوروں کا بھی سننا ہے۔ جینے کے لیے دیکھنا، یہ دیکھنا تو جانوروں میں بھی ہے۔ انسانوں کا دیکھنا، انسانوں کا سننا تو بلند ہونا چاہیے۔ انسان تو سچائی کو سنے، انسان تو سچائی کو دیکھے، انسان تو نیکی کو پہچانے، انسان نیکی کی طرف آگے بڑھے، یہ ہے انسانیت۔ یہ اگر خوبی نہیں ہے، شاید فرمایا ما کانوا یستطیعون السمع، نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے، وما کانوا یبصرون، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ گھاٹے کا سودا کیا، گنوا دیا اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی زندگی یہ عنایت فرمائی، مختصر سی چند سالوں کی زندگی، تاکہ اس زندگی پہ انسان نیکیاں کر کے لافانی زندگی حاصل کرے، نہ ختم ہونے والی جنت کی زندگی حاصل کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے وجود کو چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں میں لگا دے، چڑیوں کی طرح گھونسلہ بنانے میں لگا دے، اور سانپوں اور چوہوں کی طرح بل بنانے میں لگا دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو، اس کے دین کو بھلا دے، آخرت کو بھلا دے، جنت کو بھلا دے، تو لازمی بات ہے وہ اپنے ساتھ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔
मोमिन के सिलसिले में फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। मोमिन का सौदा तो होता है अपने माल के जरिए से, अपनी जान के जरिए से जन्नत का। वो जन्नत हासिल करता है अल्लाह ताला से, अपनी जान को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है कि अल्लाह आप जो हुक्म दे वो मैं करूंगा, नमाज मैं अदा करूंगा, तेरी राह में इंफाक मैं करूंगा, भलाई का प्रचार मैं करूंगा, मरूंगा तो तेरे दीन के लिए मरूंगा। फिर उसके बाद से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिअन्ना लहुमुल जन्ना, ना खत्म होने वाली जिंदगी, जन्नत की जिंदगी। इरशाद फरमाया लेकिन जो छोटे छोटे कामों में अपने आप को गंवा देता है तो उसने तो बड़ा नुकसान का सौदा किया कि उलाइका लदीना खसिरू अनफुसहुम वदल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। जितनी चर्ब ज़बानी, होशियारी और तेजगामी और गुफ्तगू की सलाहियत, मीडिया, ये सब कुछ इरशाद फरमाया आखिरत में जाने के बाद उसके सामने से गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई भी चीज उसके सामने बाकी नहीं रहेगी। यहाँ तो ये वो दुनिया है जहाँ गुनाहों को भी अच्छाइयाँ बना बना के लोग पेश कर रहे हैं, दीन की मुखालिफतों पर कमर ठोक रहे हैं और अल्लाह ताला से बगावत पर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहे हैं, उसके लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं, स्टेज संवार रहे हैं, उसके लिए उसको मीडिया में पेश कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन फरमाया वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, आखिरत का दिन ऐसा होगा उस दिन जो कुछ झूठ गढ़ रखा है, प्रोपेगेंडा जो जबान करती है, इस जबान से जो अच्छाई को बुराई, बुराई को अच्छाई कर जाता है, ये सारी चीजें गुम हो जाएंगी। उस दिन तो सिर्फ एतराफ़े हक के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून। इरशाद फरमाया इसमें कोई माने नहीं कि वो आखिरत में खूब घाटे वाले रहेंगे। पहले इरशाद फरमाया खसीरू अनफुसहुम, फेल और मफूल की शक्ल में, यहाँ पे इसमें तफजील की शक्ल में अखसरून, बड़े घाटे वाले रहेंगे, बहुत बड़ा घाटा होगा। दुनिया में भी हमको घाटे होते हैं, नुकसान होते हैं, लेकिन बड़े वक्ती होते हैं। और अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने जो मिजाज बनाया वो ये कि मायूस न हो। बड़े से बड़ा घाटा हो गया, तिजारत फ्लॉप हो गई, परेशानी पेश आ गई, बड़े से बड़ा इम्तिहान, जो इंसान जिसको बहुत अपने लिए तरक्की का जीना समझता था वो इम्तिहान में नाकाम हो गया। इरशाद फरमाया सब आर्जी हालात है, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानिब से है, तुमको क्या देना था क्या ना देना था वो अल्लाह ताला ने फैसला किया, उसके फैसले पर राजी रहो। याद रखो बड़ा घाटा तो वो घाटा है जब आखिरत में तुम अल्लाह ताला के रूबरू खड़े रहोगे और नबियों और रसूलों की सफ होगी, नेकोकारों का मजमा होगा। उस वक्त तुम्हारे सिलसिले में किसी शख्स के सिलसिले में फैसला कर दिया जाए कि ये जन्नत में जाने के काबिल नहीं, इनको तो जहन्नम की सजा भुगतना है, तो इससे बढ़कर कोई घाटा नहीं। जान भी चली गई और इस जान के लिए जितनी जतन की थी दुनिया में वो सारी जतन बेकार चली गई। माल भी दुनिया में खत्म हो चुका है, खानदान वाले भी साथ नहीं देंगे, खानदान के अच्छे लोग जन्नत में होंगे, उनसे जुदाईगी भी होगी। और अगर जन्नत में जाने के काबिल हो गया आमाल, सिर्फ टिकट मिल गया जन्नत का, ना फर्स्ट क्लास ना सेकंड क्लास, सिर्फ दाखिला मिल गया, तो अल्लाह ताला शायद फरमाता है कि वो इतना बड़ा रहमान है, ऐसा करम फरमाता है कि वालिद साहब वो जन्नतुल फिरदौस के मुस्तहिक है और फर्जंद बेचारे सिर्फ थर्ड क्लास जन्नत, नीचे की जन्नत में इनका दाखिला मिला। तो इरशाद फरमाया हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, वालिद की खुशी के लिए फर्जंद को भी हम जन्नत का ऊंचा दर्जा देंगे। वमा अलतना मिन अमलिहि मिन शै, वालिद को नीचे नहीं लाया जाएगा, वालिद को नीचे नहीं लाया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेटे को ऊपर ले जाया जाएगा। बेटा जन्नत, आला जन्नत का मुस्तहिक था, वालिद साहब छोटे मोटे अमाल के जरिए से सिर्फ जन्नत में दाखिल हो सके थे, तो ये थोड़ी होगा कि बेटे को वालिद के लिए नीचे लाया जाए। नहीं, वमा अलतना मिन अमलिहि मिन शै, हम किसी के अमल में खसारा नहीं करेंगे, बल्कि हम उनकी अज़वाज को, ज़ुर्रियात को, उनके अहल को, उनके नस्ल को, उनके कुंबे को उन तक आला दर्जात तक पहुंचाएंगे। लिहाजा इरशाद फरमाया कि देखो आखिरत में सबसे बड़ा घाटा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हक में जन्नत का फैसला ना हो सके। जन्नत का फैसला हो गया तो बस काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे 2 गज जन्नत में जगह मिलना ये पूरी दुनिया वमा फीहा, दुनिया में जितनी नेमतें हैं उनसे कहीं बेहतर है। 2 गज जगह बस मिल जाए जन्नत में, तसव्वुर नहीं कर सकते हो तुम जन्नत किस चीज को कहते हैं।
فرمایا 2 گز جگہ مل جائے تب کافی ہے تمہارے لیے، پوری کی پوری دنیا اور اس سے بڑھ کر جو نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں وہ نعمت بڑی ہے، کافی ہے۔ جائے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے اور اعلیٰ مقام جنت میں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ فرمایا شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر نیکیوں پر کاربند ہو گئے، نیکیوں پر عمل کیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور پروردگار کے لیے وہ جھک گئے۔ کیسے اس کا ترجمہ کیا جائے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑے مفسرین امام ابن کثیر، امام قرطبی، زمخشری وغیرہ آپ ان کو اٹھا کر دیکھیے کہ اخبتہ کی تشریح جو کی وہ اتنی لمبی تشریح ہے، اردو کے کسی ایک لفظ میں ڈھال کر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ممکن نہیں۔ اخبتو اصلاً خبتم من الارض، عرب اس زمین کو کہتے ہیں جو زمین بڑی نشیبی ہو، جو زمین فرٹائل ہو، جو زمین پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اچھی کھیتی لاتی ہو، جو زمین ہر لحاظ سے کھیتی کے لیے قابل ہو، عمدہ ہو، جس میں کوئی ناہموار نہ ہو، بالکل لیول والی ہو، یہ ساری خصوصیتیں ہوتی تھی تو خبت زمین کو کہتے تھے۔ اور اسی سے لفظ بنا ہے اخبتا، یہ اسی روٹ سے لفظ ترقی کیا اور اخبتا کا لفظ بنا، تو پھر مفسرین نے تشریح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا الذین انابوا واخلصوا واطاعوا وخشعوا وخضعوا واطمأنوا باللہ۔ اب آپ اتنے الفاظ کے مجموعے کا ترجمہ جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر خشوع و خضوع ہے، جس کا دل اللہ کے احکام کے لیے ہموار ہے، اللہ کے احکام کو قبول کرتا ہے، نیکیوں کے پودے وہاں پروان چڑھتے ہیں، نیکیوں کی کھیتی وہاں پروان چڑھتی ہے، یہ ساری صفت ہوتی ہے تو اخبات کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو جو اللہ پر ایمان قبول کر چکا ہے، نیکیوں پر عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اپنے مولا کے ہاتھ میں دے دے، اور اپنے آپ کو اپنے مولا کے ہاتھ میں دے دے، وہ اللہ کے احکام کو مان لے، اس کے اندر تقویٰ ہو، اس کے اندر اللہ سے محبت ہو، اللہ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر لے، یہ صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ صفت اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نرم ہو جانا، اللہ کے احکام ماننے کے لیے تیار ہو جانا، یہی نہیں کہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے قانون کا ڈنڈا آپ کے خلاف ہے، اسلامی نظام ہے، نہیں نماز پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو پٹائی ہو جائے گی، اس لیے نہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان کی کیفیت، خوشی کی کیفیت، وہ خوشی کی کیفیت جو خوشی کی کیفیت صحابہ کے اندر تھی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، کیونکہ وہ اللہ سے راضی تھے۔ اللہ جو کام میں ہم کو لگانا ہے لگائیے، کہیں آپ بکری کی طرح ہم کو ذبح کرنا ہو تو آپ ذبح کر دیجئے، کہیں آپ بیل کی طرح کھیت میں جوتنے کے لیے لگا دینا ہو تو آپ لگا دیجئے، ہم 24 گھنٹے اللہ آپ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ رضامندی کی کیفیت جو صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے لیے بن جائے انسان، یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو اخبتوا الی ربہم کا ترجمہ ایک حد تک ہو سکے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بغیر کوئی نیکی ویلڈ نہیں۔ ایمان جو ہے وہ پہلی شرط ہے جس سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وعاملوا الصالحات، پھر نیکیوں پر عمل کرنا۔ ایمان اور نیکی، اس کی میں مثال دیتا ہوں، مگر اب مثال موجودہ معاشرے میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ذرا کمپیوٹر اور وہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے ان سے دینا چاہیے، اور زبانیں اور منتر کی ترکی نمی دانم، ہم کو وہ دنیا نہیں معلوم۔ اب ہم ذرا مثال دیتے ہیں پچھلے زمانے کی، تو ہماری نسل وہ پچھلے زمانے کی چیزوں سے واقف ہی نہیں، لیکن ہم نے بچپن میں انگور کی بیلوں کو اوپر اٹھتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے نوجوانوں نے نہیں دیکھا تو وہ جائیں فارم ہاؤس میں، اللہ کی شان ہے، دیکھیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بیل جو ہوتی ہے، بیل کیسے اٹھتی ہے، اس کو ایک منڈوے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک باضابطہ بانس کا منڈوا بنایا جاتا ہے، اس پہ بیل چڑھتی ہے۔ ایمان جو ہے بیل ہے اور عمل صالح منڈوا ہے۔
اگر ایمان ہوگا تو وہ ایمان جو ہے وہ اس منڈوے پہ اس کو آپ کیس کہہ لیجئے، اس کو آپ مچان کہہ لیجئے، اس پر ایمان ترقی کرے گا، اس پر ایمان ترقی کرے گا، پھیلے گا، پھولے گا۔ اور اگر وہ اعمال صالحہ کے پلرز ہی نہ ہو تو ایمان ترقی تھوڑی کرے گا، شرنک ہو کر زمین میں مرجھا کر زمین ہی میں وہ لٹک کر رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایمان کی ترقی کے لیے ایمان پھل دے، ایمان پھیل سکے، ایمان پھول سکے، اس کے لیے ضرورت ہوگی اس بانس کے منڈوے کی، اور وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ ہوں گے تو ایمان ترقی کرے گا، رنگ لائے گا، اس کے پھل ہوں گے، اس کے پھول ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ ہمیشہ اکثر و بیشتر ایک ساتھ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، مولا کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیں، اولئک اصحاب الجنت، انہی کے لیے جنت ہے۔ ہو سکتا تم کو غلط فہمی ہو کہ میں نے دنیا میں جنت تیار کر لی، فارم ہاؤس، اس کے بیچوں بیچ میں بنگلہ بنا چکا ہوں اور سامنے کنویں سے آبشار نکال چکا ہوں، جنات تجری من تحتی الانہار، میں تو پورا دنیا میں کر لیا۔ تو ارشاد فرمایا تم غلط فہمی میں ہو، تم غلط فہمی میں ہو، تمہاری حسرت بھری نگاہیں فارم ہاؤس کو دیکھتی رہیں گی جب قبر کی تختیاں بند کر دی جائیں گی، اس دنیا سے تم کو رخصت کر دیا جائے گا۔ دیکھو بندو، میری جو جنت ہے نا وہ کیسی ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی تم کو کوئی نکالے گا نہیں، ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں پر، نکلنے کا اور دوبارہ وہاں سے واپس آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ خطرہ ہے جو آج تمہاری دنیا میں لگا ہوا ہے، یہ وہ اندیشہ ہے جو آج دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ لگا ہوا ہے، آخرت میں یہ اندیشہ ختم ہو جائے گا، یہ خطرہ ختم، ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ مثل الفریقین کلاما والاصم والبصیر والسمیع، دونوں گروپ جو ان حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، جنت کو اپنا مطمع نظر ٹارگٹ بنا چکے ہیں وہ، اور جو اس آخرت کو نہیں سمجھ سکے، غافل منکر آخرت کے، دونوں کی مثال سن لو۔ مثل الفریقین کلاما والاصم، ایک گروپ ایسا ہے اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے بیچارہ، دونوں صلاحیتوں سے محروم، نہ نگاہیں کام کرتی ہیں اور نہ سماعت کام کرتی ہے۔ اعما ولا سم، وہ بیچارے اندھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی میں آزمایا، سماعت ان کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، 2500 سال بعد آواز سن کے پہچانتے، اچھا فلاں صاحب بول رہے ہیں، بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کم کرتا ہے تو دوسری کی مقدار بڑھا دیتا ہے، اس کے پاس بڑا انصاف ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا یہ منکر کا تو عالم یہ ہے، اعما والاصم، بیچارہ کان سے بھی گیا، آنکھ سے بھی گیا، نہ سچائی کو سن سکا نہ دیکھ سکا، اور جو اپنے اندر نیکیوں کی محبت پیدا کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے، والبصیر والسمیع، خوب دیکھنے والا سننے والا، اس نے حقیقتوں کو دیکھا، اس نے حقیقتوں کو سمجھا، وہ آخرت کو سمجھا، اس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، تو لازمی بات ہے حل یستویان کی مسئلہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ وہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اس کی پریشانیوں کی زندگی، اور جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی سہولت والی زندگی، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ دونوں کی زندگیوں پہ غور کر لو کتنا فرق ہوگا، وہ کس قدر مصیبت سے زندگی بسر کرے گا، دیکھنے والا سننے والا کس آسانی سے زندگی بسر کرے گا۔ اور اگر تم اپنی دنیا کی زندگی میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو آؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی دیکھو، حضرت نوح کی زندگی دیکھو، ان کے مخالفین کی زندگی دیکھو، حضرت ہود کی زندگی دیکھو، ان کے مخالفین کی زندگی دیکھو، حضرت شعیب کی زندگی دیکھو، ان کے مخالفین کی زندگی دیکھو۔ اب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اس تاریخی تناظر میں، اس تاریخی انداز میں، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق کیسے پنپتا ہے، سچائی کی اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے، سچائی بالآخر کس طرح غالب آتی ہے۔ آگے سے انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، کہاں تھے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔